గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మీరు చూస్తున్న టీ న్యూస్ నేను కార్తిక్ హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. తొర్రూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో డిప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓ బర్త్డే పార్టీ, డీజే పాటలకు మందేసి చిందేసిన సిబ్బంది. 5 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు, ఎల్లుండి వరకు కొనసాగనున్న కార్యక్రమం. ఢిల్లీలో 4 సీనియర్ సిట్టింగ్ ఎంపీలకు బీజేపీ మొండి చేయి, ఓటమి ఖాయమనే తప్పించారన్న ఆప్ మంత్రి. నేడు పాట్నాలో ఆర్జేడీ జన విశ్వాస్ ర్యాలీ, లాలు నివాసంలో కార్యకర్తల సందడి. ధర్మశాలకు చేరుకున్న ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ టీం 7వ తేదీన ఇండియాతో టెస్ట్ సిరీస్ చివరి మ్యాచ్. బంజారాహిల్స్ లో పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ లో డ్రగ్స్ నియంత్రణపై అవగాహన సదస్సు జరుగుతుంది. లైవ్ చూద్దాం. Forum. What is this forum? Once drug committees are placed, inside the schools, there will be a forum. We can call it a forum. We can call it you can put any name. Right now we are calling it as a forum. Forum which comprises of police, the officers from education department, and the women and child, and of course the NGOs, if we want them to be part of. So the certain schools will be grouped under these forums. Say some 15, 20 or 30, 40 schools will be grouped. So if there is anything that is beyond your hands, beyond your reach of things to, and need the intervention of police or the government, so these forums will be available. And they will be immediately taking what the required steps to alleviate when the things are, become little serious. Example could be, a student who is drug addict and then he is refusing to listen, he is creating ruckus, and you are not able to control it, even after informing his parents. Or a deadly fellow, a deadly drug peddler who is trying to create problem, who is trying to supply these drugs, narcotic substances to the students, and you find that at your level you can't control him. Otherwise also, as a matter of precaution, I would like to tell here that the drug committees need not take any enforcement actions by themselves. It's up to you if you can take, because you have got, schools are big, you have got your own teaching, non-teaching staff, and there are any number of students. So one panwala, if he is selling and then you ask him to stop and he is trying to create a ruckus, it doesn't take much time to control him and then hand over him to police. But still, option is left to you. If you think enforcement, you should not step in because it will invite unnecessary problems. This forum, you can inform the forum. We'll do the rest of the job. We'll not even tell who has informed. We'll not even tell where from this information came. So we'll quietly raid and close the shop and then arrest the people concerned. That's all, of course, more academic than next slide. The various stakeholders that involve in making our society drug free. And one more thing I want to talk about is the curriculum, which of course our chief guest Sri B. Venkatesham, the Principal Secretary, Education Department, Education, he will, I think, detail more, and also the Commissioner, Education, Srimati Devasena. So the Telangana government and the Principal Secretary and Commissioner, they are very keen to ensure that a curriculum is in place in all schools to educate people about this drug menace, and to educate not only the students but also the teachers, the parents about the dangers of drug abuse, about the behavioral changes that these drugs would cause, and about the alleviative steps that we are supposed to take. And of course also telling the students about resisting from drugs, how it harms the individuals, how it harms the families, how it harms the society, how it harms the nation, and how it harms the entire global community, how bad it is to take into this, to fall into the trap of drug abuse,
and how to come out of it, even if it need be, where there is a need for rehabilitation and de-addiction. So what to be done? So these things all put together, about 20 sessions in a year, in an academic year. So we would request all the schools to adopt it. A draft has been made, a well prepared draft. It will be circulated to all of you, soft copies, and you can suggest any necessary changes in that. 20 sessions in a year, in an academic year of about, I think, 34 weeks, and 20 sessions. So maybe every 2 weeks or 1.5 week a session. It will go a long way in educating our students, their parents, and ourselves about the dangers of this drug, so that people don't easily fall prey because of the peer pressure, because of the curiosity they have, and because of, basically, yeah. So because of, because of the fashion or the fad that is there for drugs. This is what I wanted to say from this forum. I once again thank all of you for coming in big number. So from here, we must take practical steps and very, very long-lasting steps to implement these things, to put all these things that have been discussed in place, so that we, in the coming years, we make our city, our state, Telangana state, a drug-free state. The danger is, if you neglect, it is so pervasive and it is so fast, it's like wildfire. It can encompass all of us in no time. So, better late than never. I think it is already little late, but better late than never. Let's start these things. And before ending my speech here, I thank all the dignitaries who are present on the dais. Today we have, so after me, I am the presiding officer for this function. So, and then I made this introductory remarks. But today you have to listen to the people, the distinguished guests who are present on the dais. Our chief guest, Sri Burra Venkateshan Garu, IAS, the Principal Secretary Education, and our Chief of the Telangana State Anti-Narcotics Bureau, Sri Sandeep Sandile Garu, the Director General of Police, and of course the representatives from police, my colleague, dear colleague from Cyberabad, Avinash Mohanty, dear colleague from Rajkonda, CP Rajkonda, Tarun Joshi, my additional CP Law and Order Vikram, and of course the SAC. Towards the end, I should not forget the pain and the effort that the Hyderabad City Security Council has taken to organize this event, to make it success. They're very conscientious people. We are lucky to have their support. We are lucky to partner with them. So together now, when we also now partner with you in this most important campaign against drugs, and together we'll make our Telangana state and Hyderabad and surroundings drug-free. Thank you so much. Thanks for your time. Thank you so much, sir, for the detailed explanation, and thank you for enlightening all of us here. Indeed, we all look forward to a drugs-free Hyderabad. I now request our special guest, Sri Avinash Mohanty, IPS, Commissioner of Police, Cyberabad, to please talk to all of us. ఛత్తీస్గఢ్ కాంకేర్ జిల్లా అటవీ ప్రాంతంలో భారీ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. పోలీసులు మావోయిస్టుల మధ్య జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో ఒక మావోయిస్టు, ఓ కానిస్టేబుల్ మృతి చెందారు. ఇరు పక్షాలకు భారీగా నష్టం జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. చోటే బిటేర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని హిందూర్ అటవీ ప్రాంతంలో కూంబింగ్ నిర్వహిస్తున్న పోలీసులపైకి మావోయిస్టులు కాల్పులు జరిపారు. దీంతో ఇరు వర్గాల మధ్య భారీ ఫైరింగ్ చోటు చేసుకుంది. గాయపడ్డ వారికి వైద్య సహాయం అందించేందుకు బృందాలను రంగంలోకి దించారు. అదనపు బలగాలను మోహరించారు. ఎన్కౌంటర్ను బస్తర్ ఐజీ సుందర్రాజు ధృవీకరించారు. అయితే ప్రాణ నష్టంపై ఇంకా పూర్తి వివరాలు తెలియలేదు. ఛత్తీస్గఢ్లోని హిందూర్ అటవీ ప్రాంతంలో ఎదురుకాల్పులకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ సాంబశివరావు మనకు ఫోన్ లైన్ అప్డేట్స్ అందిస్తారు. సాంబశివరావు, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. అప్డేట్స్ ఏంటి?
కార్తిక్, ఛత్తీస్గఢ్ లో 4 ప్రధానమైనటువంటి జిల్లాలు, మావోయిస్ట్ ప్రభావిత జిల్లాలు కాంకేర్, బీజాపూర్, సుక్మా, దంతెవాడ, ఈ 4 జిల్లాల్లో కూడా భీతావహ పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నాయి. ఎందుకంటే పెద్ద ఎత్తున పోలీసు బలగాలను అట్లాగే వివిధ రకాలైనటువంటి భద్రతా బలగాలను మోహరించినటువంటి ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం మావోయిస్టుల ఏరివేతకు శ్రీకారం చుట్టింది. గత 2 నెలలుగా అనేక రకాలైనటువంటి ఎన్కౌంటర్లు జరుగుతూ వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం కాంకేర్ జిల్లా చోటే బిటియా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని హిందూర్ అటవీ ప్రాంతంలో ఒక భారీ ఎన్కౌంటర్ కొనసాగుతుంది. జిల్లా ఎస్పీ సుందర్ రాజ్ ఇస్తున్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం ఒక మావోయిస్టు అట్లాగే ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఇద్దరు మరణించినట్లుగా ప్రస్తుతానికి అధికారికంగా సమాచారం ఉంది, ధృవీకరించారు. కానీ మనకుందుతున్న సమాచారం ప్రకారం భారీ ఎత్తున నష్టం జరిగింది 2 వైపులా, ఇటు మావోయిస్టుల వైపు అటు ఏదైతే ఆపరేషన్ లో పాల్గొన్నటువంటి భద్రతా బలగాల వైపు 2 వైపులా కూడా భారీ ఎత్తున నష్టం జరిగిందని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే పెద్ద ఎత్తున అక్కడికి వైద్య బృందాలను రంగంలోకి దింపారు, సహాయ చర్యలు చేపట్టేందుకు అంబులెన్స్ తరలించారు, అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు కూడా హెలికాప్టర్ కూడా సిద్ధం చేయాలనేటువంటి ఆదేశాలను పోలీసు అధికారులు ఇస్తున్నారు. అట్లాగే అదనపు బలగాలు అడిషనల్ ఫోర్సెస్ ను కూడా రంగంలోకి దింపాలని సుందర్ రాజ్ ఎవరైతే ఎస్పీ ఉన్నారో అక్కడికి ఆదేశించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మనం చెప్పినట్టుగా అదనపు బలగాలతో పాటు సహాయక బృందాలు, వైద్య సహాయక బృందాలన్నీ కూడా ఎన్కౌంటర్ జరిగినటువంటి ప్రాంతానికి తరలిస్తున్నారు. ఇప్పటికి చాలా అంబులెన్స్ కూడా అక్కడ చేరుకున్నాయి. పరిస్థితి బట్టి చూస్తుంటే ఇరువైపులా కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రాణ నష్టం అట్లాగే క్షతగాత్రులు కూడా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని పోలీస్ సోర్సెస్ చెప్తున్నాయి. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఈ జరిగినటువంటి ఎన్కౌంటర్ లో ప్రస్తుతానికి 2 చనిపోయినట్టుగా చెప్తున్నారు, ఒక కానిస్టేబుల్ అట్లా ఒక మావోయిస్టు. కానీ 2 వైపులా కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రమాదం జరిగి ఉంటుందనేటువంటిది ఒక అంచనా ఉంది. అట్లాగే మావోయిస్టుల ఏరివేత లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారంతో ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి ఆపరేషన్ ప్రస్తుతం కొనసాగుతుంది. ఇది ఇంకా పీక్ స్టేజ్ కి వెళ్తుంది. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా రాబోయేదంతా కూడా ఎండాకాలం. ఇక్కడ ఈ పరిస్థితులలో వాళ్ళు అటవీని వదిలి పరిసర ప్రాంతాలకు రావాల్సి ఉంటుంది. సహాయక చర్యలు మంచినీళ్ళ కోసం కావచ్చు, అట్లాగే తినుబండారాల కోసం కావచ్చు, రకరకాలైనటువంటి అవసరాల రీత్యా మావోయిస్టులు వివిధ గ్రామాలకు లేదా గ్రామాలకు ఆనుకున్నటువంటి కొరియర్ వ్యవస్థకు దగ్గరగా రావాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. వీటిని ఆసరాగా చేసుకొని ఈ 4 జిల్లాలు కాంకేర్, బీజాపూర్, సుక్మా, దంతెవాడ జిల్లాలతో విస్తరించినటువంటి అటవీ ప్రాంతాన్ని ఇప్పటికే చుట్టుముట్టి భద్రతా బలగాలు ఉన్నాయి. దాదాపు ఒక్కొక్క జిల్లాలో 10,000కు పైగా భద్రతా బలగాలు మోహరించినట్టుగా కూడా మనకు సమాచారం ఉంది. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా రాబోయే జూన్ లో తిరిగి కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యే లోపల అక్కడ ఉన్నటువంటి మావోయిస్టులను వేరువేస్తామనేటువంటి లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది. హోంమంత్రి స్వయంగా ఈ ఆపరేషన్ ను కేంద్ర హోంమంత్రి స్వయంగా ఈ ఆపరేషన్ పర్యవేక్షిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఒక భీతావహ పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నాయి. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందన్నటువంటిది ఆదివాసీ గిరిజనులకు ఒక టెన్షన్ గా ఉంది. ఎలాంటి వార్త వినాల్సి వస్తుందో అన్నటువంటి టెన్షన్ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో ఉంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి మావోయిస్ట్ అగ్రనేతలకు సంబంధించినటువంటి ఊర్లను కూడా మావోయిస్టులు సంబంధించినటువంటి కంచు కోటలను కూడా భద్రతా బలగాలు పూర్తి స్థాయిలో ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాయి. ప్రస్తుతం కాంకేర్ జిల్లాలో హిందూపూర్ అటవీ ప్రాంతంలో ఎన్కౌంటర్ కొనసాగుతుంది. అక్కడికి అదనపు బలగాలు అట్లాగే సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ను కూడా తరలిస్తున్నారు. మరి కాస్త సమయం పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎంత ప్రాణ నష్టం జరిగింది, ఎంతమందికి క్షతగాత్రులు అనేటువంటి అంశాన్ని కాసేపట్లో అధికారికంగా ప్రకటించబోతున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే 2 చనిపోయినట్టుగా తెలుపుతున్నారు. కార్తిక్. రైట్, థ్యాంక్ యూ సాంబశివరావు. మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ప్రభుత్వ వైద్యులు రెచ్చిపోయారు. తొర్రూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని పార్టీ హబ్గా మార్చేశారు. ఆసుపత్రిలో ఆపరేషన్ థియేటర్ను డ్యాన్స్ ఫ్లోర్గా మార్చేశారు. ఆపరేషన్ థియేటర్లో డిప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓ మురళీధర్ జన్మదిన వేడుకలు నిర్వహించారు. రోగులను పట్టించుకోకుండా ఆటపాటలతో కేక్ కటింగ్లు చేసుకుని జల్సా చేశారు. సౌండ్ బాక్సులు పెట్టి మరీ డీజే పాటలతో సిబ్బంది హంగామా చేశారు. పేషెంట్లను గాలికి వదిలేసి ఆసుపత్రి సిబ్బంది చిందేశారు. వైద్య అధికారి సిబ్బంది తీరుపై ప్రజలు మండిపడుతున్నారు. వినోద్ కుమార్ ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేసి నేటికి 16 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా కరీంనగర్లో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు వీడియో పోస్టర్లను రిలీజ్ చేశారు.
వినోద్ కుమార్ క్యాంపు కార్యాలయంలో బీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షులు రామకృష్ణారావు విడుదల చేశారు. వినోద్ కుమార్ ఎప్పుడూ పదవుల కోసం పాకులాడలేదని, తెలంగాణ ఆకాంక్ష కోసం రాజీనామా చేసి ప్రజల మద్దతుతో తిరిగి గెలిచారన్నారు. కరీంనగర్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం ఆయన ఎనలేని కృషి చేశారని చెప్పారు. వినోద్ కుమార్ లాంటి నాయకుడిని వచ్చే పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో తిరిగి గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమకారుడు, కేసీఆర్ గారికి అత్యంత సన్నిహిత వ్యక్తి. టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టినప్పుడు కేసీఆర్ గారు వెంటున్నటువంటి వ్యక్తి బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ గారు 3/3/2008 రోజు తను ఎంపీ పదవికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేసి ఇప్పటికీ 16 సంవత్సరాలు అవుతున్నది. అంటే వినోద్ కుమార్ గారి రాజకీయ జీవితము త్యాగాల పునాదుల మీద ఉన్నదనే విషయం తప్పకుండా కరీంనగర్ ప్రజలు గమనించాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. వినోద్ కుమార్ గారు రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది పదవుల కోసమో కాదు, లేకపోతే ఇంకే ఇతర అవకాశాల కోసం రాలేదు. కేవలం తెలంగాణ అంశం గురించి కేసీఆర్ గారు వెంట నడిచి సుదీర్ఘంగా రాజకీయ ప్రయాణం చేసుకుంటా తెలంగాణకు రావాల్సిన అన్ని విషయాల్లో తన మాటను పార్లమెంట్లో కఠినంగా గట్టిగా వినిపించిన గొప్ప వ్యక్తి వినోద్ కుమార్ గారు. ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు వెంట ఉండి సుమారు 300 పార్టీలతోటి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం అనుకూలంగా ఉత్తరాలు సేకరించిన గొప్ప వ్యక్తి ఇవాళ మన బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ గారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం కేసీఆర్ గారి వెంట ఆ రోజు నుండి నేటి వరకు కుడిభుజంగా ఉంటూ తెలంగాణ కోసం తన ఎంపీ పదవిని 3/3/2008 హన్మకొండ ఎంపీ పదవికి రాజీనామా గడ్డిపోతో సమానం అని చెప్పేసి, నాకు తెలంగాణ ఆకాంక్ష ముఖ్యం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ముఖ్యం అని చెప్పేసి ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేసిన వ్యక్తి బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ గారు. బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ గారు రాజీనామా చేసే కంటే 3 రోజుల ముందు గద్దర్ గారు తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ దగ్గర ఆ రోజు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఆ మీటింగ్కు బీజేపీ నుండి ఎల్కే అద్వానీ గారు, కాంగ్రెస్ నుండి కాకా వెంకటస్వామి గారు. 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ కష్టం ఫలించింది. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు బీఆర్ఎస్ చేసిన కృషికి ఫలితం దక్కింది. రక్షణ శాఖ భూముల కోసం అలుపెరగకుండా చేసిన పోరాటానికి కేంద్రం దిగొచ్చింది. హైదరాబాద్ కరీంనగర్, హైదరాబాద్ నాగ్పూర్ హైవేలలో ఎలివేటెడ్ కారిడార్ల నిర్మాణానికి రక్షణ శాఖ భూములను ఇచ్చేందుకు కేంద్రం ఓకే చెప్పింది. దీనిపై కేటీఆర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల తరపున కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆలస్యం చేయకుండా స్కైవేల నిర్మాణాలు చేపట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు కేటీఆర్. 10 ఏళ్ల పాటు గత బీఆర్ఎస్ సర్కారు చేసిన సుదీర్ఘ పోరాట ఫలితంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా రక్షణ శాఖ భూముల్ని కేటాయించిందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. హైదరాబాద్ కరీంనగర్ రాజీవ్ రహదారి, హైదరాబాద్ నాగపూర్ జాతీయ రహదారి రూట్లలో ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణాలకు రక్షణ శాఖ భూములు ఇవ్వడానికి కేంద్రం పచ్చజెండా ఊపడంపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇది ముమ్మాటికి బీఆర్ఎస్ సాధించిన విజయమని పేర్కొన్నారు. గతేడాది జూలై 31న జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో నాటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వీటిపై నిర్ణయం తీసుకుందని, దానికి అనుగుణంగానే కేంద్రం ఆమోదం తెలపడం హర్షించదగ్గ పరిణామమని చెప్పారు. గతంలోనే రక్షణ శాఖ తమ ఆధీనంలోని 33 ఎకరాలను కేటాయించిందని, ఇప్పుడు మరో 150 ఎకరాల్ని అప్పగించేందుకు ముందుకు రావడంతో స్కైవేల నిర్మాణానికి ఉన్న అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోయాయని తెలిపారు. ఇక ఈ 2 రూట్లలో రక్షణ శాఖ భూములు ఉండడంతో ఇంతకాలం రోడ్ల విస్తరణ సాధ్యం కాలేదన్నారు కేటీఆర్. దశాబ్దాల పాటు ప్రభుత్వాలు ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణానికి చొరవ తీసుకోకపోవడంతో ప్రజలు ట్రాఫిక్ సమస్యతో ఇంతకాలం ఇబ్బందులు పడ్డారని చెప్పారు. 2014లో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన నాటి నుంచి ఈ 2 మార్గాల్లో ఎలివేటెడ్ కారిడార్ల నిర్మాణానికి అనేక ప్రణాళికలు రూపొందించామని, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించేందుకు నిరంతర సంప్రదింపులు జరిపామని గుర్తు చేశారు. ఢిల్లీ పర్యటనకు వెళ్లిన ప్రతి సందర్భంలో అప్పటి సీఎం కేసీఆర్, తాను, ఇతర మంత్రులు, ఎంపీలు, కేంద్ర మంత్రులు విస్తృత స్థాయిలో చర్చలు జరిపామని, ప్రతి సందర్భంలోనూ కేంద్ర పెద్దలు సానుకూలంగా స్పందించారని స్పష్టం చేశారు. ఎలివేటెడ్ ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన అన్ని రకాల ప్రణాళికల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించామని, వారు లేవనెత్తిన ప్రశ్నలకు ఎప్పటికప్పుడు సమాధానాలు అందిస్తూ ప్రక్రియను వేగవంతం చేశామని తెలిపారు. ఏ ఒక్కరి వల్ల ఇది సాధ్యం కాలేదని, ఇది సమిష్టి విజయమని అన్నారు. గత బీఆర్ఎస్ 10 ఏళ్ల పాటు చేసిన ఈ పోరాటంలో భాగస్వాములైన అధికారులకు, యంత్రాంగానికి కేటీఆర్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తమ పోరాటాన్ని గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దలకు తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జేబీఎస్ నుంచి షామీర్పేట, ప్యారడైజ్ నుంచి కండ్లకోయ రూట్లలో 2 కారిడార్ల నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు చేపట్టాలని కేటీఆర్ కోరారు. కేంద్రం నుంచి అనుమతి లభించిన నేపథ్యంలో ప్రాధాన్య క్రమంలో పనులు చేపట్టాలని, ఎలాంటి జాప్యం చేయవద్దని హితవు పలికారు. వీటి నిర్మాణం వల్ల హైదరాబాద్ నగరం నలుదిశలా విస్తరించడంతో పాటు వాటి పరిధిలోని ప్రాంతాలు ప్రగతి పదంలో దూసుకుపోవడానికి మార్గం సుగమమైందని తెలిపారు. దశాబ్దాల నాటి సమస్య పరిష్కారం కావడంతో ప్రస్తుతం ఆయా రూట్లలో ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీరిపోతాయని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రతి రైతు సొంత ఆదాయంతో పాటు సామాజిక బాధ్యతగా పొలంలో కలప మొక్కలు నాటాలని డిఆర్డీఓ మాజీ చైర్మన్ సతీష్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. నెల్లూరు జిల్లా మహిమలూరులో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో నూతన ఉత్సవమూర్తుల ప్రతిష్టాపన మహోత్సవంలో సతీష్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్లో భాగంగా గ్రామస్తులతో కలిసి ఆలయ పరిసరాల్లో ఆయన మొక్కలు నాటారు. ఎంపీ జోగినిపల్లి సంతోష్ కుమార్ పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ ద్వారా గొప్ప కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారని సతీష్ రెడ్డి ప్రశంసించారు.